जय जगन्नाथ। आपण धुरंधर मूवी देखिछंती? जदि देखिथिबे ताहले से जो धुरंधर जो चरित्रटी रही सेमती एक चरित्र थिले आम समस्तंकर प्रिय बिजू बाबू। मते लागे जे बिजू पट्टनायक जी ओडिशार जे केवल बरपुत्र थिले ताहा नुहे, कलिंगर वीरपुत्र कहले अत्युक्ति हेब नाही। तांकर जो साहसिकता थिला वर्तमान आपण जो मूवी रे जो साहसिकता देखुछन ताठू किछि कम नुहे। एक कथा मु एथि पई कहूची, आपण माने समस्त जानिछंती से भली भाबरे आमे बहुत स्ट्रांगली इक्विप्ड नथिले, हमर से क्षमता भी नथिला, किंतु सेही भली परिस्थिति रे जो भली भाबरे से साहसिकता देखाई काश्मीर को सुरक्षित करवा हो बा आम राष्ट्रर जो गारिमा को बजाय रखिबा पई अन्य राष्ट्र को सहायता करिबारे जेतेबेले से आगरे रहउतले, ए सबु देखिले लागे प्रकृत रे आमर ओडिया आम समस्तंकर प्रिय बिजू बाबू भी धुरंधर थिले। किंतु आज जेतेबेले तांकर कोनोसी अतीतर किछि निष्पत्ति को नहीं अपरिपक्वता देखई निशिकांत दुबे नामक जने व्यक्ति जो भली भाबरे अपमानित करिसंती, से एक कथा कहबा को पछई नांती जे बिजू बाबू सीआईए रे एजेंट थिले। किंतु से भूली गले जे धुरंधर मूवी रे जेमती मुख्य चरित्र को जदि देखिबे लागे से बोधे कहारो गुलाम थिले बोली, किंतु तांको मिशन रे से थिले। ठीक सेही भली भाबरे जदि आपण धुरंधर मूवी देखिचंती, मते लागुची बिजू बाबूंकर ना को नै जो कंट्रोवर्सी आसी एटा आपण मानको सहज रे बुझिबारे सहाय्य करिवो। देखंतु बिजू बाबू जेतेबेले चारबाटिया एयरबेस पाई बारंबार नेहरू को कन्विन्स करबा को चेष्टा करुतले, ये जणै दोथला गोटिए कथा जे नेहरू मध्य जणे स्ट्रांग हेडेड लीडर थिले जे कि पूरा कन्विन्स नहला पर्यंत मानि नथिले। बिजू बाबू मध्य सेही भली जणे परामर्शदाता थिले, प्रतिरक्षा परामर्शदाता, जे कि शेष पर्यंत चेष्टा छाड़ी नथिले जे पर्यंत से तांकर प्रधानमंत्री को कन्विन्स न करिसंती राष्ट्र हितरे। एक कथा कहबा को मु बाध्य एथि पई होची काहेकि ना अनेक तथ्य संग्रह करी विभिन्न इंटरव्यू देखी विभिन्न डॉक्यूमेंटरी एविडेंस देखला परे मु एई कथा अंतत पक्षे पूछी गली जे देखंतु बिजू पट्टनायक सीआईए रो एजेंट नथिले, बरं सीआईए रो कॉन्फिडेंस को विन करी निजे राष्ट्रर सुरक्षा को आखु को रखी जेहेतु आमे नॉन अलाइनमेंट बोली आमे निजो को प्रमाणित करिसंती जे आमे कहाड़ को ढलिबा नाही, किंतु मन रखि थांतु निजर राष्ट्र सुरक्षा पाई कोठी ना कोठी आमे बहुत कथा को चिंता करबा को पड़े। वर्तमान रो जेमती गोइंदा अछि, सैटेलाइट अछि, सेतेबेले नथिला। जो U2 विमान कथा कहा जाउची ता पाखरे सेही भली सामर्थ्य थिला, से सेही भली भाबरे किछि तथ्य संग्रह करि परिबो। आ जो तथ्य को कंडीशन रखी बिजू बाबू चाहुतले जे जहाँ भी तथ्य संग्रह करिबो भारत रो सहायता रे, ताले अमेरिका से समस्त तथ्य भारत को मध्य दब आ एठी सेटा प्रोसेसिंग हबो चारबाटिया रे। तेणु एई भली कंडीशन रखिबा। आउ गोटे कंडीशन जोटा रखिथिले फुलफिल होई पारला नाही, सेतेबेलर राष्ट्रपति केनेडींकर मृत्यु बा असैसिनेशन परे, काहेकि ना से एक कथा मध्य राजी हेतिले एई जो एयरबेस अनुमति देवा सहित गोटे कंडीशन रखिथिले जे आमको अनेक गुड़िए अस्त्र मिली थांता जोटा आमे पाई थांते यूएसए ठार। तेणु आपण माने सब बेले जानिबा दरकार जे सही देश सेते स्ट्रांग हबो जहार डिफेंस कैपेबिलिटीज अधिका हबो। काहेकि ना आपण माने सब बेले जानिचंती जे चाइना आम पाई सेते बेले भी थ्रेट थिला। पाकिस्तान तो आरंभरू ही विभिन्न आड़े पाकिस्तान सेते बेले उभय साइड रे थांती, ईस्ट पाकिस्तान नारे बांग्लादेश होई कि थिले। तेणु ये सब को जदि देखिबा बिजू बाबूंकर सेते बेले जो निष्पत्ति थिला सेटा केबे भी भूल निष्पत्ति नथिला। बिजू बाबू देखंतु सब बेले तांकर जो निष्पत्ति केवल जे देश स्वार्थ रे सेटा नुहे,
ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରିବ, ସେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ହେଉ ବା ମିଗ୍ ବିମାନ କାରଖାନା ସୁନାବେଡ଼ାରେ ହେଉ, ବା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ମହାନଦୀ ଉପରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଦର ହେଉ, ଏ ସବୁ କିଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିଲା ବିଜୁବାବୁ ସବୁବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଲବି କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଜୁବାବୁ ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବା କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କୌଣସି ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା କେବେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଏ କଥା ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେଙ୍କ ପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅପରିପକ୍ୱତା ଦେଖି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ପଲିଟିକାଲ ଆମ୍ବିସନ୍ ଥାଇପାରେ ବା ପଲିଟିକାଲ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥାଇପାରେ। କେତେଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜଣେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏବେର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଆମେରିକା ପାଖରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବା ଆମେରିକାର ଚାପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ପ୍ରଭାବିତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା କେବେ ଏବେକାର ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ନେହେରୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ବିଜୁବାବୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏମିତି ଏକ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିବାନି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏତିକି ଆମେ କହିବା ଯେ ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ତ ଦିଅନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ଅପମାନ କରିବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଭଳି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିଲେ ବିଗତ ଦିନର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଜି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଅପମାନକୁ ସହି ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯଦି ୟାକୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯାହା ବି ଅବଦାନ ରହିଛି ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ସେସବୁ ଅବଦାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ତାଙ୍କରି ଦଳର ତାଙ୍କରି ସହକର୍ମୀ ଜଣେ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ବୋଲି ଧରି ଚୁପ୍ ରହିବା ଏଇଟା କେବେ ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇ ମତ କେବଳ ଯେ ଆମ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଠେସ୍ ଦେଇ ଆମକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ପାଣି ପାଣି କ୍ଷୀର କ୍ଷୀର ଯେମିତି ଅଲଗା କରିଦିଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କାଚ କିଏ ମଣି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣାଜଣି ଆଜି ସେଇ ନେତାମାନେ ଆଜି ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ପଦୁଟିଏ ସେ ସ୍ୱର ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କାଲକୁଲେଟେଡ୍ ୱେରେ କିଛିଟା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱର ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ନେତାମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଉନି। ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଦିରେ ବସେଇଥିଲେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଅବଦାନ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ରହିଛି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଛି। ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ସାହସିକତା ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ସେ ହିଁ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ଧୁରନ୍ଧର। ଆଉ କାଳ୍ପନିକ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ, ତାଠୁ ତ ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା କୌଣସି ବି ଚରିତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଧୁରନ୍ଧର ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ବା ସେଇ ଧୁରନ୍ଧରର ଯେଉଁ ପାତ୍ର ରହିଛି ସେଥିରେ ଯଦି କିଏ ଫିଟ୍ ଆସୁଥାନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଜୁବାବୁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଭଳି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଆଉ ନିଜକୁ ସେ ସମସ୍ତ ବିପଦ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଥିଲା, ଏ ସବୁବେଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଚିର ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ରହିବ। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛଦ୍ମବେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ, ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ରତ୍ନ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦେବା କଥା
ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜର କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ସବୁକୁ ମନେ ରଖି ଆପଣମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆଜି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆର ଯେ ବରପୁତ୍ର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବା ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।